الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعي الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سامنے کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے بچوں کی تربیت اس موضوع پر کچھ بات پیش کروں گا. آپ حضرات میری باتوں کو باغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سامنے کرام، بچوں کی تربیت کرنا ہماری دینی و اخلاقی فریضہ ہے. بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہماری اخلاقی فریضہ ہے. بچوں کو اچھے لباس پہنانا، اچھا کھانا کھلانا یہی ہمارا فریضہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو دینی، اخلاقی، سماجی، سوسائٹی تربیت دینا اور دین کے بارے میں انہیں بتانا، دین کی طرف انہیں راغب کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ پر ایمان لائے ہو وہ کیا کرے؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سامعین کرام، اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے، ان کی تربیت نہیں دیں گے، دینی تربیت نہیں دیں گے تو بچے بگڑ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ان سخت فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا ہے. جو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے ان کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، دینی اخلاقی تربیت کرے تاکہ وہ بچے نہ بگڑے. میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ذمہ دار ہے وہ بندہ اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے ساتھ کیا کرے؟ خیر خواہی کرے، نرمی کا معاملہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ. سامعین کرام، کہ ہر ذمہ دار کیا ہے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے اوپر وہ ذمہ دار ہے. اور جیسا کہ فالامام راع، جو گاؤں کے سردار ہوتے ہیں، جو گاؤں کے منڈل ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو وہ ذمہ دار ہے اور ان کو ان کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو نے اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا ہے، کس طرح سلوک کی ہے. میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح آدمی والرجل راع فی اہل بیتہ، وہ آدمی جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ان کو ان کے گھر کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. سامعین کرام، اسی طرح والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ عورت جو اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ان کو ان کے شوہر کے بچوں کے متعلق گویا کہ اپنے بچوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اسے پوچھا جائے گا کہ عورت بتاؤ تو نے اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، ان کی دین اخلاقی کو سدھارا ہے یا نہیں، ان کی رہنے سہنے اور ان کو دین اخلاقی کو اچھے سے سنوارا کہ نہیں. میرے بزرگوں، دوستوں، اس سے سوال کیا جائے گا، اسے جواب دینا پڑے گا. اسی طرح فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ، ہر شخص کیا ہے؟ نگہبان ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے. ان کو ان کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا، اس کا جواب دینا ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو ذمہ دار ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا.
कल क़यामत के दिन से पूछा जाएगा कि बताओ तूने अपने मातहत में रहने वालों के साथ कैसा सलूक किया है। उन्हें तंबीह किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरइल्लाहु रायतन यमूत यौमा यमूत वहुव गाशिन लिरायतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। सामने कराम, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज़िम्मेदार शख्स को तंबीह किया है, मुतनब्बह किया है कि ख़बरदार हो जाओ, तुम जिस ख्वाब गफलत में सोए हुए थे, मातहत ज़िम्मेदारी पाकर जिस तरह तुम गफलत में सोए हुए थे, तुम्हारी गफलत काम नहीं चलेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो क्या है कि जो बंदा, जिस बंदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन निगराह बनाता है, ज़िम्मेदार बनाता है, वो शख्स क्या करे, अपने ज़िम्मेदारी को अच्छे से अदा करे, अपने मातहत में रहने वालों के साथ अच्छा सलूक करे। अगर वो अपने मातहत में रहने वालों के साथ धोखाधड़ी करता है, सख्ती से पेश आता है, उसको लान तन करता है, गाली गलौज करता है, चाहे वो मंडल हो या सरदार हो या बड़े ओहदेदार हो, अपने मातहत में रहने वालों के साथ अगर गलत रवैया करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, और उसी हालत में मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क़यामत के दिन उसको जहन्नम रसीद कर देगा, वो जहन्नम में चला जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हमें इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए हमें उन तमाम उमूर को अंजाम देना है, उन तमाम कामों को अंजाम देना है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बतलाया है। सामने कराम, बच्चों की तरबियत करना, उनकी दीनी अखलाक़ी को सुधारना हमारी सबसे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसी तरह अगर बच्चे को हम नेक बनाते हैं, अच्छा बनाता है, तो बच्चे हमारे लिए, हमारे मरने के बाद हमारे लिए, हमारे हक़ में खैर की दुआ करेंगे। इंसान जब इस दुनिया से कूच हो जाता है, मर जाता है, इस दार फ़ानी से चला जाता है, अगर 3 काम ऐसा कर जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको, उसके बदले उसको नेकियां मिलते रहती है। वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियह औ इल्मुन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू, रवाहु मुस्लिम। सामने कराम, कि इंसान के मरने के बाद, इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनके तमाम आमाल मुनक़ता हो जाता है, बंद हो जाता है, सिवाय 3 काम ऐसा है जो मरने के बाद उसको सवाब मिलता रहता है। वो 3 काम क्या है? सदक़तुन जारिया, नंबर 1 सदक़ा जारिया। अब सदक़ा जारिया हम किसको कहते हैं? सदक़ा जारिया मिसाल के तौर पर किसी रास्ते के किनारे पर हम कोई दरख्त लगा दिए जिससे लोग साया हासिल करते होंगे गर्मी के मौसम में, या कोई ट्यूबवेल हला दिए जिससे लोग आना जाना करते होंगे और वहाँ से पानी पीते होंगे। इसी तरह बहुत से काम हैं, अंजाम देंगे तो उनको सवाब मिलता रहेगा। दूसरा नंबर कि जो ऐसा बच्चे को तैयार कर गए जो नेक हैं और अपने वालिदैन के लिए, उनके वालिदैन गुज़र जाने के बाद उनके हक़ में दुआए खैर करता हो, तो उनका सवाब उनके वालिदैन को भी पहुँचता रहता है जबकि उनके वालिदैन इंतकाल कर चुके हों। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उसी तरह ऐसे बच्चा या ऐसे लोग या ऐसी चीज़, ये इल्म जो छोड़कर इस दुनिया से चला गया हो और उस इल्म से लोग फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किताब लिख डाली और उस किताब से लोग फ़ायदा उठाते हों, इल्म हासिल करते हों, तो उससे उनके इंतकाल कर जाने के बाद उसको नेकियां मिलते रहेंगे। मरने वाले शख्स को उनका सवाब, उनका अज्र, उनका नेकियां उनको मिलते रहेंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों और भाइयों, इसलिए माँ बाप को खुसूसन ध्यान देनी चाहिए अपने बच्चों पर कि हम अपने बच्चों को इस्लामी तरीक़े पर, सांचे पर ढालें और उनकी अखलाक को इस्लामी अखलाक बनाए ताकि बच्चा अच्छे अमल करे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चा यहूदी बन जाता है, नसरानी बन जाता है, तो सबसे अहम रूल, सबसे बड़ा रूल माँ बाप का किरदार होता है। अगर माँ बाप जैसा होगा, बच्चे को वैसे ही तालीम और तरबियत देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फित्रह फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके बाद उसके माँ बाप जिस मज़हब में रहता है, उसके माँ बाप अपने बच्चों को वैसे ही ले जाता है। अगर माँ बाप यहूदी होता है तो बच्चों को यहूदी बनाता है, अगर माँ बाप
नसरानी होता है तो नसरानी बनाता है अपने बच्चों को। अगर माँ बाप मजूसी है, क्रिश्चन है, तो अपने बच्चों को क्रिश्चन बनाता है, मजूसी बनाता है। इसलिए माँ बाप को खुसूसन इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि अपने बच्चों को सही तालीम दे, दीनी तालीम दे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत किरदार वाले इंसान थे। सामने कराम, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खुसूसन हमारे बच्चों को दीनी अखलाक़ी सुधारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह कोई मसला मसाइल हो तो इंशाअल्लाह ज़रूर कमेंट करें, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करूँगा। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।